हाँ, गुरु की कृपा होने करके मेरी जिहड़ी बाणी है ना वो अमृत वर्गी हो गई है। जिवें कोई अमृत मिठा हुंदा इस तरह मेरी जिहड़ी बाणी वचन अमृतमयी सुखमयी मिठे हो गए हन, प्यारे हो गए, सुखदाई। गुर का बचन मिटिया मेरा आप। गुरु के बचन मनने करके मेरे अंदर जिहड़ा पहला आपा भाव सी वो सारा ही मिट गया है। गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुरु महाराज की दया होने करके मेरा बहुत बड़ा प्रताप हो गया है। और 17 पटा के गुरु अर्जन देव महाराज के सामने वो सिफत कर रहे सी, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन पर तक हर। क्योंकि आप जी ने वो दर्शन दे के वो ब्रह्मलोक की सोझी करवा दी सी। जनारत असी भी पहला तुसीं ब्रह्मलोक के वासी सी, तुहाडे अंदर हंकार हो गया तां तुहानूं आ चक्कर पिया है। इस करके फिर वो लागे गुरु महाराज दी सिफत करने वास्ते। भावें महाराज ने तो कहा सी भी सानू तुसीं परमेश्वर का रूप नहीं कहना, गुरु नहीं कहना, भगत कह दिओ, दास कह दिया। तो पहला तो मसरा जी भगत उतर आयो कहते रहे, अखीरी फिर कहते भी जे सच पुछो ना फिर निरोल सच तो यह है भी जे गुरु अर्जन देव जी कोई भगत नहीं है, कोई दास नहीं है, ये तो वाहिगुरु आप प्रतख है। तो गुरु अर्जन रूप होके वाहिगुरु बैठा है थे चौंकड़ा मारी हरमंदर विच। सच ये है और जो मैं डरदा है कह रहे हाँ हाँ ये भगत उतर आए है, ये दास आ गए है। सो इस तरह गुरु की कृपा करके कहते साडा बड़ा भारी प्रताप होया है। गुर का बचन मिटिया मेरा भरम। गुरु के बचन मनने करके जिहड़ा स्वरूप वालों भरम पिया सी वो मिट गया है साडा। गुर का बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुरु के बचन मनने करके सब पासे वो ब्रह्म व्यापक स्वरूप नूं हुण वेखिया है। गुर का बचन कीनो राज जो। गुरु महाराज के बचन मनने करके ये कला बरती है भी हुण राज योग कीता है। तो गृहस्थ विच रह के घर दे विच वाहिगुरु विच जुड़दा कीता है। राज भाग करदियां घर विच रहिंदियां होइयां इस तरह राज योग भगती योग राज प्रकाश रूप दे विच जुड़ना कीता है। गुर का संग तरिया सब लोग। गुरु दे संग करके सारे लोकां दा समराट तरिया साडे नाल मिल के। गुर का बचन मेरे कारज सिद्ध। गुरु के वचन मनने करके मैंने जिन्ने भी कार्य सी सिद्ध हो गए, पूरे हो गए हैं। हरमंदर साहिब की सोहनी रचना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता, इसे तरह करतारपुर साहिब नगर का वसाना, ये सारे जिहड़े महान कार्य सी पूरे हो गए। गुर का बचन पाया नाव निध। गुरु के वचन मनने करके नौ निधि मेरे नौ खजाने या नौ निधियां ना मालिक परमेश्वर पाया है। जैन जैन कीनी मेरे गुर की आशा। गुर सिखो जिन्ना जिन्ना ने भी मेरे गुरु रामदास साहब जी की आशा की है भी ये सब कुछ देवण वाले ਹਨ। जिसकी कटी है जम की फासा। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। गुर का बचन जाग्या मेरा कर्म। गुरु महाराज दे वाक वचन मनने करके मेरा जिहड़ा शुभ कर्म है, चंगा कर्म है, चंगा भाग है, जाग आया है, प्रगट हो आया है। नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। जिहड़े गुरु पार ब्रह्म दा स्वरूप है ना वो भी सानू प्राप्त हो गया, मिल गया है। ये सब गुरु महाराज के वचन मनने करके, गुरु के वचन कमाने करके सब कुछ हासिल होया है। सो इस तरह गुरु महाराज ने अपने द्वारा ये जिहड़े गुरु के वचन कमावने हैं ये कुछ हासिल हुंदा है।
दूसरे पासे गुरु तो गल है, गुरु महाराज नाल जिहड़े कोई जुड़े हुए है सिमरन द्वारा, उन्हां दे जे कोई वचन कमाले, जे कोई वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरगे लिखिया पिया है। क्योंकि वो गुरु महाराज के वचनों को कमाते हैं, श्वास श्वास सिमरन करते हैं, वो गुरु के वचन है उन्होंने द्वारा आते हैं, जिस करके उन्होंने कमा ले फिर गुरु की कृपा हो जाती, उसका पार उतारा होंदा है। सो इस तरह गुरु का जिहड़ा शुभ उपदेश है, गुरु के पवित्र वाक हैं, उन्होंने मनन का जिहड़ा फल है, गुरु महाराज ने ये शब्द राही बड़ा खोल खोल के बयान किया, आपां सरवण कीते विचार तो हम इत्थे ही समाप्ति करके अपना अरदास भी जुड़ गए जी। गुर का बचन जाग्या मेरा करम, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी महला पंजवा। इस गुर का सिमरो सास सास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा सत्संग जी, सतगुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन शब्द जो गौरी राग विच उचारण होए हैं, उन्होंने आपां लड़ीवार रूप विच विचार रहे हाँ। इन शब्दों की लड़ीवार विचार करदियां कल अमृत वेले के दीवान विच जिवें गुरु महाराज ने मतबुद बख्शी है, उस संसार 8 शब्द पूर्ण कर ले सन। अगले शब्दों की जिहड़ी पावन पवित्र विचार है वो आप रल मिल के प्रारंभ कर रहे हाँ। जिस तरह भी सतगुरु जी मेहर भरिया सिर ते हथ रख के मजबूत बख्शन गए, उसी तरह ये पावन शब्दों की विचार करके आप महान लाहे हासिल करांगे ते पावन विचारों सुन के धारण करके अपना जीवन सफल करांगे। ये शब्द जिसका पाठ आप हुणे हुणे सुनिया है, जिस गुरु महाराज ने गुरु लई अथाह श्रद्धा चाहिए, वो अपने द्वारा ही उत्तम पुरख रूप दे विच वचन कहे ने कि धन गुरु रामदास साहब जी संसारी संध करके भावें साडे पिता रूप हैं, पर गुरु नानक साहब जी की गुरता गद्दी के उपर शोभित होने करके वो सारे संसार भर के गुरुआं दे गुरु हैं, पूजनीक हैं, सत्कारयोग हैं। वो ऐसे जिहड़े सतगुरु रामदास साहब जी हैं, ये गुरसिखो तिस गुर को सिमरो सास सास। ऐसे सतगुरु तो वह एक श्वास या 2 श्वास या 500 श्वास नहीं सिमरते, यानी श्वास श्वास हर एक आउंदे जांदे श्वास नाल ही असीं सिमरते हाँ। कोई जिहड़े कोई बिंदियां दे ज़्यादा शौकीन ने, वो कहते उत्तम पुरख वाची है लफज, इस करके बिंदी नाल पाठ करना चाहिए, सिमरों कहना चाहिए। इसी तरह अगले शब्द भी गुर के चरण धोए धोए पीवा, गुर का दर्शन देख जीव जीवा, इस गुरु को चूल्हावों पाखा, उसका भी चूल्हावों या मज्जन करों हरों, ये जिहड़े लफ्ज़ आंदे भी सारे बिंदी सहित पाठ करो कि मैं हरदा सिमरदा हाँ। वो ठीक है भी ये नाल ऐसे हो जाता है।
पर फिर भी जे भला बिंदी तो रहे तो असीं पाठ करके अर्थ कर लीए भी उस गुरु रामदास साहिब जी नूं असीं सवास सवास करके सिमरो की सिमरदे हाँ। जिवें मैं सिमरदा हाँ ते असीं सिमरदे हां। गल तां नहीं है कि वो सिमरो सिमरना करिए, चेते करिए, याद करिए। दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी उपदेश है जिथे अपने आप ਨੂੰ आ भी असीं सिमरदे हाँ ਜਾਂ मैं सिमरदा हाँ। दूजिਆਂ ਨੂੰ भी ਸੰਬੋਧਨ रूप ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰੋ या सिमरना तुझे चेते करते रहिए। गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। हे भाई हे गुरसिखो सतगुरु तो मेरे वो प्राण रूप ही है ते सतगुरु तो मेरी हरास है। जिन्नी कोई पूंजी है और साडे कोल कोई ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। किन्ना सरमाया है यानी किन्ना मालतन है, किन्ना पदार्थ है। भी साडा तां जिहड़ी राशि है पूंजी है सरमाया है ये सतगुरु रामदास साहिब जी है। भी होर कोई जिहड़ी बाहरली राशि ने बाहरली पूंजी है जिवें बैंकां विच मनुख ने रखी हुंदी एफडीआं कराईआं हुंदियां हन वो नहीं है। क्योंकि वो जिहड़ी राशि है इकट्ठी कर करके उत्थे बैंकां विच रखी हुंदी वो नाल नहीं जांदी है। जिहड़े सतगुरु साडी पूंजी इस करके सतगुरु नाल जाण वाले है ये राशि वधिया है। इस करके सतगुरु ही साडी पूंजी है। सब कुछ जिहड़ा कोई फरमाया है रहाओ गुर का दर्शन देख देख जीवा। हाँ गुरु रामदास साहिब जी का पावन पितर जिहड़ा दर्शन दीदार है वो खब्बे नेत्र नाल भी देख के जाने हाँ ते सज्जे नेत्र नाल भी देख के जीवदे हाँ। एक वचन उत्तम पुरख विच भी जीवा मैं जींदा हाँ जी देख देख के और विचार गुरु का दर्शन देख देख जीवा जीव दे हाँ। इसी तरह वो गुरु महाराज का दर्शन दीदार जिहड़ा है ना विवेक ते वैराग रूपी नेत्रां राहीं भी तक तक के जिउंदे हुंदे हाँ। इसी तरह जिहड़ा अपरोक्ष ज्ञान रूपी नेत्र है उहदे नाल भी गुरु महाराज दे दर्शन देख के दे जाने हाँ। ते जिहड़ा प्रोख ज्ञान रूपी नेत्र है जिहड़ा आपां हुण सुन रहे हाँ ना ते इहदे विच जिहड़ा सानूं परमेश्वर गुरु संबंधी ज्ञान हो रहा है इहनूं प्रोख ज्ञान कहंदे है। क्योंकि गुरु महाराज हुण सानूं दिसता नहीं न रहे है सुन रहे हैं असीं महाराज दे संबंध में। जिहड़ा कुछ सुन के ज्ञान हुंदा उहनूं विद्वानां ने प्रोख ज्ञान कहा है ते जिहड़ा फिर कमाई करके दर्शन ऐन प्रतख हुंदा है सामने हुंदा है उहनूं अप्रोख किया है। उसे नूं न्यायक वालियां ने एक भरमा ज्ञान एक अपरमा वो ना रख लेने डोडी ते अर्थ जिहड़ा मैना उही है प्रतख ज्ञान है एक आम सुन सुना के हुंदा है। वो जिथे मर्जी कोई मनुख बैठा हो संबंधी असीं सुन लीए भी फलाने संत बड़े कमाई वाले बड़ी बंदगी वाले बहुत भी उदार चित है बड़े नरम दिल है बड़े प्रेम प्यार करने वाले
बड़िया करामातां वाले अंतरजामी है, देखे है नहीं है। इत्थे किसी ने गल करती, असीं सुन लिया, उन्हां दा ज्ञान हो गया ना। ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਕਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੇ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਧੋ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਪੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋ ਧੋ ਪੀਓ। ਫਿਰ ਪਿਆਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਵਿਰਾਗ ਸਹਿਤ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਰਸੀ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਜਲ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੱਜਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਟੀ ਰੱਖੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਨਹਾ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮੱਜਨ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲ ਹਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਮੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ। ਇੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਝੁਲਾਵੋ ਪਾਖਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਈਆਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਝੁਲਾਵੋ ਪਾਖਾ, ਝੁਲਾਵੋ ਨਹੀਂ ਝੂਲਾਵੋ ਦਲੰਕੜੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਰੂਪ, ਉਹਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਤ ਲੈਣ ਰੂਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਅਗਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਅਗਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ, ਓਨੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਧੂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦਿਓ ਖਤਮ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੀ ਖਤਮ। ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਗਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਗਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵੋ ਪਾਣੀ। ਆਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਣੀ ਵੀ ਢੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਢੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਣੀ ਲਈ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਜਲ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਲ ਢੋਂਦਿਆਂ ਢੋਂਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗਾ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਪੈ ਕੇ ਗਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਮ ਜਿਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਜੀ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਕਿਤੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਤੜਫਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਹੀ ਜਾਣ, ਮਾਸ ਵੱਢੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਮ ਜੇ ਫੇਰ ਸਿਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾਸੀਮ ਚੱਲ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਲ ਦਾ ਘੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖੋ। ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੈ ਕੇ ਗਲ ਗਲ ਕੇ ਜਰਾਸੀਮ ਛੁੱਲੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਲ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚਲਿਆ ਚੱਲ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਐਸੇ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਨਿਧੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਚੱਲ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 4 ਧੂਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਲ ਢੋਲਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਈਏ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਅਕਲਗਤ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ, ਅਕਲਗਤ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅਕਲਗਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਲਕਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਣਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਸੋ ਨੀਤ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸੋ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ, ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਰੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਮੋਕੋ ਦੀਨਾ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁੱਲ ਲਿਓ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੈ ਭ੍ਰਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਹੈ ਤੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਮਰਾਥਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਮਿਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਪਾ ਜਾਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਨੇਹੋ ਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਖ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਹੀ ਤਰਕਾਰ ਜੋਗ ਹੈ। 100 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਰਹਾਉ
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਇ। ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੂਠਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਠਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੂਠਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੌਰੀ ਜੂਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਨਣਾ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਿਨਦਾ ਤੇ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਜੂਠ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਜੂਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜੂਠਾ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜੂਠ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਾਂ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਜੂਠਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਰਸੋਈ ਜੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਨਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਸਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਜੇ ਲਾਉਣੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਰਨੀਆਂ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦਾ, ਛਕਣਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮਹਿ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਅਨਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੇ ਸਭ ਪਾਜ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਜ ਕੀ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਿਵੇਂ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਫਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਉਹਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਵੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਕ ਜਾਵੈ। ਹਰ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਨ ਮਨ ਨਾ ਆਰਾਧਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਚੋਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਮਪੁਰ ਬਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਡੰਬਰ ਠਾਠ ਵਾਠ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਾ ਫਲਾ ਕਰਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਪਾਸਾਰਾ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਠਾਠ ਵਾਠ ਕੀਤੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਆਦ ਮਦ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਭਾਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਦੁੱਧ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਚਾਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪਰਤੇ ਪਰਤੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਸਤ ਨਾਹੀ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਬਿਨਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਵੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਚਤੁਰ ਜੀਏ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਗੜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾੜਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਰੂਪ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ, ਮਾਤਾ ਖਿਮਾਰੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਮੇਰੀ ਰਾਹ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ
फिर अपनी प्रीति भी लाई है। माया सिलक काटी तो गोपाल गोपाल ने पृथ्वी की पालना करने वाले परमेश्वर ने कृपा करके जी माया दी सिर की फाही पाई सी कट दिती है। सतनाम का चक्कर चला के कर अपना लीनो नदर निहाल इस तरह मेहर की निगाह नाल निहाल किए वेख करके सानू अपना कर लिया, अपना बना लिया है। सिमर सिमर काटे सब रोग तो वाहिगुरु नू सुबह शाम सिमरने करके चेते करन करके सारे रोग कट्टे दे कट दिते उसने। चरण ध्यान सर्व सुख भोग ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਵਤਨ ਨਿਤ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਤਾ ਭਰਤੀ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਜਵਾਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਖਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਪਦ ਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਰਾਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੋ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਉ ਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਸ ਸਭ ਕੁਛੀ ਦੇ ਸਰਵੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰਵੰਸ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਪੜੇ ਸੁਣੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜੁੜੀਏਗੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਸਰਬ ਸੋ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਉ ਦੀਨ। ਦੇਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਛਪਿਆ ਸਰਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਸ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਉ ਦੀਨ। ਸਰਬਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਬੰਸ, ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਸਰਬਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।